شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل حاجة fadhiiso dadka fadhiisto riyaa ka fadhiiso dadka dhex qaadaysta أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله جعل ميزان التفاضل بين بني البشر تقواه تبارك وتعالى والاستقامة على طريقه وهديه سبحانه وتعالى أما اختلاف الناس في القبيلة وفي الأوطان وفي الأجناس وفي المكانة الاجتماعية وفي غير ذلك من الفروق فلا تعتبر أصلا ميزانا للتفاضل ولا تعتبر قاعدة يبنى عليها الولاء والبراء والأمة المسلمة عندما انحرفت عن هذا الميزان العظيم وقعت في مهالك وانحرف بها الطريق وسلكت مسالك مردية في تاريخها أيام كانت متمسكة بكتاب الله تبارك وتعالى ومجتمعة على التمسك بالكتاب أيام أبعدت هذه الفوارق واعتباراتها كانت أمة قوية أمة متماسكة أمة لا يطمع أعداؤها فيها حاجة فريسو خير الله كسيه dadka soo jeedhaya dadkayna soo jeedhin ilaa khayranisi كانت متماسكة وقوية ولم يكن أعداؤها يطمعون فيها ولا في خيراتها لكن عندما دب داء الأمم إليها وافترقت كلمتها
وانشق عصاها، عند ذلك أصبحت كلأ مباحا لكل رادع، كلأ مباحا لكل من يريد أن يرتعه. أحبتي في الله، إن المرحلة التي تمر بها هذه الأمة في هذه الأيام إنها مرحلة محزنة ومرحلة مبكية، وتصرفات كثير من أهلها إنما هي تصرفات تخدم أعداء هذا الدين وهذه الأمة، ولا تخدم مصالح هذه الأمة وبلادها، وإنما تخدم مصالح أعدائها. أحبتي في الله، إذا استحكمت الفتنة ذهبت العقول. قبل ذلك ذهب الدين وذهبت الاعتبارات الأخلاقية، وفي النهاية الفتنة تذهب العقول وتجعل الحليم حيران، وتجعل العاقل الرزين سفيها لا يدري ما يقول ولا يعرف كيف يتصرف. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج القتل. ما هو قتل الكفار، ولكن قتل هذه الأمة بعضها بعضا، حتى إن الرجل يلقاه أخوه فيقتله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. لاحظ، عندما تستحكم الفتن وتنتشر أو ينتشر الهرج والقتل، عند ذلك، والمقصود به بين الأمة، بين أبناء الأمة، بين المسلمين فيما بينهم، عند ذلك تنتزع العقول ويصبح الناس من الطيش والخفة وعدم التعقل يصبحون مثل الهباء، مثل الغبار الذي تعصف به الرياح فتأخذه وترميه كيف شاءت. تأتي عواصف الفتن وأمواج الابتلاءات فتأخذ الناس وترميهم، ولا عقل ولا تعقل ولا تفهم، وإنما هم وراء هذا الطيش والخفة. تنتزع عقول أهل ذلك الزمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما ترى الواقع اليوم ترى شاهد ذلك شاهدا واضحا، لأن الناس من شدة الفتنة واستحكامها وتلاحقها أصبح كثير منهم لا يعرفون الصالح من الطالح، لا يعرفون الحق من الباطل، لا يميزون بين المصالح والمفاسد، يظنون الكاذب صادقا والخائن أمينا، فيتبعون من لا يحسن أن يتبع، من هو قد أوقعهم في المهالك. أيها الأحبة في الله، هذه الأمة المنكوبة مغزوة في عقر دارها غزوا عسكريا
واحتلت بلادها. هذه الأمة المنكوبة مغزوة غزوا فكريا، نعم، أصبحت محل تجربة للأفكار الهدامة، للأفكار المنحرفة. دماؤها قد استحلت وأراضيها قد استبيحت، فأصبحت كلأ لكل راتع. أفكار هدامة، دول الجوار، دول العالم كلها متفقة على تقاسم خيرات هذه الأمة، لأن بلدا وأرضا وخيرات ومصالح لا يحفظها أهلها. والعالم اليوم متفق ومجتمع على أكل الضعيف وتفريق المتفرق وتجزئة المتجزئ، نعم. وأصبحت أيضا محلا ومحكا للأفكار المنحرفة الغازية، نعم، أفكار الغلو وأفكار الخوارج والتكفير باسم الجهاد في سبيل الله. الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين هم لا يعرف لهم مع أهل السنة إلا قتلا وتشريدا وتحالفا مع الكفار في كل مكان. يذبحون أهل السنة، أبادوا أهل السنة في بلاد الإيران، في بلاد فارس. أين أهل السنة في تلك البلاد؟ قد أبادوهم واستأصلوهم، ثم بعد ذلك بدأوا يأخذون بلاد أهل السنة واحدة تلو الأخرى. أخذوا العراق وأخذوا لبنان وأخذوا أيضا سوريا، أرض الشام، أرض الجهاد، أرض البركة، أرض أهل السنة، أرض الطائفة المنصورة. فبدأوا يذبحون ويقتلون ويشردون ويفعلون الأفاعيل، وأفكارهم غزت ودخلت هذه البلاد، ودخلت البلاد المجاورة تحت شعارات مختلفة، ودخلت في أرض الصومال وبلاد الصومال تحت مراكز وهيئات إغاثة، وأخذوا يأخذون أبناء المسلمين إلى أرض الفارس ليعلموا التشيع ويعلموا الرفض، ثم يعيدوهم، فتبدأ بلية البلايا. أهل السنة والشيعة قتال وحروب، فتزداد الطين بلية وتزداد الطين مشكلة. كنا في مشاكل القبلية، كنا في مشاكل الصراع على الحكم والمناصب، فتبدأ صراعات فكرية وصراعات مذهبية وصراعات بين الشيعة والسنة، وهذه لن تزال قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي في الله، أصبحنا فراغا وأصبحنا لحما ضاججا يأكله الكل وينتزعه الكل، واجتمع علينا أعداء الله تبارك وتعالى. ومع ذلك كله، ومع كل هذه المصائب التي أحاطت بهذه الأمة، تراهم وللأسف أين العقول؟ تراهم يتنازعون ويختلفون ويشتد البأس فيما بينهم، ويتحالف بعضهم مع أعداء الله فرارا من أخيه. نعم والله ثم والله، لو كانت العقول محكمة لكان الطريق الصحيح والتفكير الصحيح أن يستعبدك أخوك على الفرض، أن يستعبدك أخوك يشاركك في 60% من المصالح، خير من أن تفر إلى عدو لا يشاركك ولا في 1% من المصالح. لو كانت هناك عقول محكمة لأطفئت الفتنة ولتصالحت هذه الأمة ولفهمت أعداؤها، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: تحسبهم جميعا
وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ليس عندهم عقل ولا فهم ولا فقه. هذه الأمة أيها الأحبة في الله إنما هي محجوزة لفئة من الناس، لفئتين من الناس. الفئة الأولى أصحاب المطامع المالية، أصحاب المطامع الدنيوية، أصحاب الدرهم والدينار، لا يريدون أن يكون لهذه الأمة نظام ولا انتظام، لأنهم يعتقدون بأنه لو وجد في هذه الأمة نظام وانتظام وعودة إلى بلادها أنهم يضيع منهم أو تضيع منهم بعض المصالح. الفئة الأخرى والثانية فئة المجانين، مجانين الملك والكراسي، مجانين المناصب. هؤلاء هم الذين استخفوا الناس فأطاعوهم. نعم، ووالله الذي لا إله إلا غيره، ووالله الذي لا إله غيره، هؤلاء لم يتحركوا يوما واحدا لمصلحة أمة ولا لمصلحة بلد ولا لمصلحة مجتمع، وإنما يحركهم مطامعهم الشخصية، ثم لا يتوصلون إلى مطامعهم الشخصية إلا على ظهر هذه الأمة، فاستخفوهم قلة عقل وقلة فهم وقلة دين وقلة وعي. هذا الذي جعلنا يتلاعب بنا أعداء الله تبارك وتعالى، ويتلاعب بنا أصحاب الأطماع الدنيوية. فهل من عاقل؟ فهل من يتفكر؟ فهل من يتدبر؟ فهل من يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله؟ إني والله أتأسف كثيرا وكثيرا عندما أرى العلماء وشباب الدعوة وطلبة العلم وخاصة هذه الأمة إنما يتناقشون فيما بينهم على مسالك هؤلاء القوميين، هؤلاء القبليين، هؤلاء المنطقيين الإقليميين. هذا مع قومه وذاك مع قومه، وهذا يستحسن تصرفات قادة قومه، وهذا يستحسن ويدافع عن تصرفات زعيم قومه. متى وإلى متى أحبتي في الله؟ ألم يكن قد ذقنا من المرارة ومن العذاب ومن العقوبة ومن البأساء ما يدعنا أو يجعلنا أن نراجع العقول وأن نراجع إلى الوعي وأن نرجع إلى الحقائق. أحبتي في الله، أيها الأحبة في الله، هذه الأمة المنكوبة يجب أن نفيق، وخاصة أهل المعرفة وأهل العقل وأهل العلم وأهل التمييز، يجب أن ألا نستخف، يجب ألا نستخف، يجب ألا يكون كلامنا ونقاشنا ودفاعنا بخصوص هذه القضايا والخلافات الدائرة بين مسلم ومسلم، بين من يريد أن يركب وبين من يريد أن يركب، إنما بينهم مجرد مصالح ومجرد أطماع شخصية. أما البلاد فليأخذها من يأخذها، فلتضع إذا أرادت أن تضيع، فليكن الأمر ما يكون. هكذا وضعنا اليوم، فيجب على كل مسلم أن يراجع نفسه. نعم، كنا في مشاكل فتزداد هذه المشاكل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. نعم، كلما تقترب الساعة كلما يزداد الناس على الدنيا حرصا وعلى الكراسي والمناصب حرصا، ويهلكون ويبيدون هذه الأمة لنيل هذه المناصب، والأمة مسكينة. نعم، اتبعت أهواءها وذهبت عقولها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى qadarkiisa xikmadiisa ibn aadamka hal asal buu ka abuuray, kadibna wuxuu ka dhigay qabiilooyin iyo shucuub iyo qaramo. xikmadu uga dhigayna rabbi waaqixo wuxuu yidhi inaad isku garataan. isku garashadaana axkaam baa ka sii dhalanaysa iyo masaalix fara badan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku xidhay isgarashada. kadib uu rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay agtiisa ruuxa idinku karaamo badan, idinku qiimo iyo sharaf badan waa midka idinku cabsi badan, idinku akhlaaq iyo diin fiican, idinku taaco fiican. macnaheedu waxa weeye miisaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay in dadka lagu miisaamo, cidda aad daweynayso iyo cidda aad fogeynayso, cidda aad u hiilinayso iyo cidda aad ka hiilinayso. miisaanka ilaahay ugu talagalay waxa weeye waa mabda' iyo caqiido iyo diin iyo akhlaaq. dhalasho iyo nasabna ma aha, beled iyo deegaanna ma aha, midab iyo madhabna ma aha, laakiin ina akramakum cinda allahi atqaakum. sidaas daraaddeed baa mabaadi'da iimaanka midda ugu adag ayuu nebigu uga dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaad ilaahay dartii wax u nacdo, dartii u jeclaato, dartii ula collowdo, oo dartii u xidhiidhiso ciddaad xidhiidhinayso ay noqoto qaacidada aad ka duulayso ilaahay dartii. ummadda muslimka markii miisaankeedu kaa ahaa waxay ahayd xilligii ay awoodda lahayd, xilligii ay midaysnayd, xilligii ay cadowgeeda ka adkayd, xilli aan nina hunguriyeyn karin masaalixdeeda iyo khayraadkeeda, xillinkii ay caalamka hogaaminaysay. markay miisaanka ka leexatay oy masaladu noqotay yaa ree hebel ah, oy masaladu noqotay yaa gobolkaasa, oo masaladu noqotay yaa madhabkaygiiyo kooxdayda, halkaa markay arrintu u leexatay waa markii ummadda jabku ku bilowday, ee masaalixdeedii ay lumisay, ee dhulkeedii ay lumisay, ee cadowgeedu hunguriyeeyey, ee in badan oo masaalixdeedii ka mida la qaatay iyo khayraadkeedii. ilaa maantana tii baa socota. markaad innaga dhexdeenna isku mashquullo oo cadowga kuugu daran uu noqdo ruuxii kuugu xigay, dhalasho kuugu xigay, oo deegaan kuugu xigay, oo diin kuugu xigay, kaa markuu noqdo ruuxa kuugu cadowsan, waxaad fishaayey waxa weeye inaad dullowdo ood adduuniya aakharaba dullowdo. in badan oo masaalixdaadii ka midana inaad lumiso. maxaa yeelay markaad walaalkaa nacdo, ood walaalkaa indhaha ka laliso, ood walaalkaa aada xaqirto, ood walaalkaa heshiis iyo wax wada qabsi la gaadhi weydo, waxaad laacaysaay waa cadow, waxaad u socotana waa mid isaga ka daran. 50 boqolkiiba iyo 60 baa masaalix idinka dhexaysaa, mid aan waxba idinka dhexayn baad xilfi iyo isbahaysi yaad la geli, khayr baad moodi, kaasaad ku carari. caqligii baa maqan oo garashadii baa maqan. diin meeshaa iska dhig, diin meel iska dhig. caqligii bini aadamku ku fikiri jiree saxda ahaa
ee waxa xun iyo waxa fiican uu ku kala garan jiray baa meesha ka maqan wa ilaa hadduu caqli saxa jiro sidan umaadan fikirteen kulamana gaadheen inaad intaad cagagubyo ka cararto aad dab ku dhacdo intaad kud ka cararto inaad qanjo gasho caqliga saxda ma keenayo bal haddaad ku qasbanaato labada dhibaato tanaa kuu fudud caqliguna saasuu keenayaa sharciguna masaladu faahfaahiye weeye qur-aanka iyo sunnada laakiin waxaad ogaanaysaan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu tilmaamay xaaladdan hadda ina haysatoo kaleeto lagu wareersan yahay horuu usuu sheegay nebigu sal lla alay waslam waa ka sii warramay wuxuu rasuulku uri sal lla alay wasalam qiyaamadu markay soo dhowaato waxaa ka soo horreeya oo imaan doona wax la yidhahdo harjiga nebigaa fasira wuxuu uhi waa qatli waa dil iyo islayn way markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam ma aha gaalo aada la dagaalamaysaan ood laynaysaan ma aha laakiin waa ummaddani qaarkeed qaarka kale inay layso wey taasaa qiyaamada ka soo horraysa ilaa buu nebigu yuhi sal lla alay wasalam ruuxa inta walaalkii la kulmo oy dariiq ku kulmaan ama si uun u kulmaan uu dilo dariskii uusan kala nabadgelin ehelkii ayna kala nabadgelin jaliiskii kula fadhiyay aadan ka nabadgelin cidna aadan aaminin nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam dadka xilligaa jooga cuquushoodii waa la siibay garashadii baa laga siibay fahamkii baa laga saaray kadibna meeshii caqliga laga siibay waxaa u dabamaraya ama dadkaa gadaashooda waxaa imaanaya kuwo sida busta oo kale ah sida boodhka dabayshu wadoo kale waay wax kasta oo yimaada waa la tagaa iyagoo ma maslaxa ku jirta war ma dan baa ku jirta war maxaa ka imaan kara war maxaa aakharo war maxaa adduunyo ah ayagoon u fiirsanin sida bustaasi ay dabayshu qaadaysoo kaleeto ayay noqonayaan buu nabigu yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh intooda badani waxay moodayaan inay xaq ku sugan yihiin waxmana kuma sugna buu nabigu yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh intooda badan nin walba qumanihiisa qoorta loo geliyay waana isla quman yahay laakiin nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam wax alla waxay haystaan iyo waxay ku sugan yihiin midna ma jira buuri waa un mala aan waxba ka jira sidaas daraaddeed waxaad dareemi kartaa inuu caqligii maqan yahay qur-aanka kariimkana rabbi tabaaraka wa tacaala macnahaas waa tilmaamay markuu yahuudda ka hadlahayay wuxuu rabbi yidhi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa inay midaysan yihiin baad moodaa korka markaad ka fiiriso waxaad moodtaa inay mid yihiin laakiin quluubtoodu waa kala tagsanta sababtu maxay tahay dalika biannahum qowmun laa yacqiluun waxbayna fahmaynin waa dadaan wax garanaynin waa dadaan wax fahmaynin waa dadaan masaalixdii meeshay dhacaysay aan garanayn caqligii baa laga qaaday caqliga haddii laga qaado sida majaaniintoo kale aad marka u tasarufi majnuun marka maryaqabaata marya waad qabtaa waad asturan tahay laakiin tasarufkaaga fikirkaaga saad u dhaqmayso waa majaaniintu say u dhaqmi jireen usmadani marxaladan aan marayno nebiguna wuxuu yihi sal alla alay wasalam zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeya unbaa ka sii xun zamankan aan marayno waxaan shaki ku jirin inuu yahay zaman fitno wixii nebi maxamed ka warramayna in badan oo ka mida waa haynaa waxna horteen bay dhaceen waxna hadday dhacayaan waxna weli waa soo socdaan ummaddani dhibka maanta haysta meel kastood fiirisaba waa wax ciddii garashiiyo caqli le xanuujisa waa wax lala murgo waa wax lala seexan waayo waa wax aada loola xanuunsado ruuxii damiir ku jiro wax lala xanuunsado
way qaybsantay cadowgeedii bay u jabtay waa lagu soo duulay dhulkeedii baa la haystaa khayraadkeedii baa la guranayaa ayadii baa la isku sallidayaa waa gaalkii shaati wuxuu u soo xidhanayaa inuu danaheeda iyo masaalixdeeda ka shaqaynayo ayadiina dhexdeeda inay wax fahanto oy xaqiiqada fahanto oy maslaxadeeda fahanto oy wacyi iyo garasho yeelato ma hayso waxaa dheer waxay noqotay daaq nin walba u bannaan nin alla ninkii rabo uu daaqo cidina ayna cid ka xigin wax alla wixii afkaar kharibnaa oo dhan ayaa ku soo wajahantay afkaar khariban oo dhan adduunka jirtay kaniisaddii baa ka shaqaysanaysa tansiirkii baa ka shaqaysanaya carruurtoodii iyo gabdhahoodii iyo wiilashoodii baa la gaalaysiinaya magacyo kale gedisan dan lagama leh wax sii weynba ma aha afkaar shaati islaam huwan oo inxiraaf iyo fasaad xambaarsan meesha waa iska bannaan tahay nin walowba wadaantaada ku tuuro takfiir iyo khuluwi iyo madhabkii khawaarijta ayaa magaca jihaad lagu soo geliyey markaasaa dhiiggooda lagu bannaystay oo culimmadoodii lagu laayey oo dalkoodii lagu burburiyey oo wax abayeela aan lahayn shiica soo gashay oo oodeedii wadata shiica iyo ahlu sunna taariikhdooda markaa dib u raacdaayey meel isugumayna imaanin laakiin dacfiga dadka ahlu sunnaha ku dhacay iyo sida dowladahoodii iyo nidaamyadii hor joogay ay u dayaceen iyo siday ummadda lafteedii ay mas-uuliyaddeedu u dayacday ayaa maanta waxay u loogtay inay raafidada iyo shiicadu ka faa'iidaysato taariikhda marka dib loo raacana dhulka muslimiinta waxaa gaalo u loogay shiicay ahaan jirta taariikhdan hadda xadiidka ana intay muslimiinta iyo ahlu sunnaha u geysteen wax u geystay ma jiro xataa gaalka uma geysan aaway dadkii ahlu sunnaha eeraan ku noolaa aaway waa la baabi'iyey ciraaq aaway beled sunniya buu ahaa shiica qaadatay aaway lubnaan beled sunniya buu ahaa suuriya aaway beled sunniya buu ahaa bilaadu shaam waa bilaadu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay tahay bilaadda jihaadku ka istaagi doono daa'ifa almansuurana nebigu ku tilmaamay sal alla alayh wasalam yahuudna meesha lagula dagaalami doona ah ardu shaam shiica qaadatay ahlu sunnihii bay gowracayaan dumarkiibay ilmaha ku jira ka soo tuurayaan si alla say doonaan bay u tasarufayaan balaaye iyo milxidiin baa garab taagan shiico oo oodaheedii wadata baa ina soo gashay waddankan hadda aan joogno khaasatan manaatiqda muslimiinta ee saaxilka ilaa waqti dheer bay ka shaqaysanayeen waxoogaa waddamadan kale ee dariska ah magacyo kale gedisan bay ku soo galeen in badanoo ka mid ah suufiyada ghullaadda ah bay garabsanayaan dhowr wiig ka hor bay ahayd markii la ii keenay kutubta shiicada ee maraajicda ah kuwii ugu muhiimsanaa uguna khatarsanaa oo lagu qaybinayo shaarica toolofka lagu qaybinayo yaa qaybinaya oo dadka gaadhsiinaya waxaa gaadhsiinaya waxay dad fikirka xambaarsan waa magaalada muqdisho markas baa uga furan magac leh kilinig iyo isbitaal kaalmo iyo waxtar meeshaasay dadka ka urursadaan dhallinyaro fara badan scholarship iyo minax daraasiyay siiyeenoo way qaadeen
ووحبي صوبريان تلفزيونka muqdisho maalin dhaweyd waxaan ku arkay nin caan ah oo jaamacada islaamiga ka wada baxnay oo kuliyatul hadiis ka baxay oo shiicoobay oo wax ka jeedinay war qabiil baa la isu laayay oo gobolaysi baa maanta qoorta la isugu jira oo masaa'ibta ummadan haysata ay wax sahlan ma aha marka ay timaado wax la yiraahdo shiica iyo sunna hadana meeshii isku heshay waxa la sugayo maxay tahay dan laga malaha waxoogaa xoolaa la haystaa nimanka meelaha jooga waxoogaaga yarkay qaadanayaan baa muhiim u ah laakiin ummadda diinteeda inay ximaayeeyaan oo ilaaliyaan muhiim ah wixii galaya ha galo wixii cunayana ha cuno masaa'ibtaas iyo intaasoo fikradood iyo balaaya dhulkii soo gashay dadkii oon wacyi lahayn oo gaajaysan oo iska dhibaataysan oo rafaadsan oo maanta u jilicsan cid walba u jilicsan khaasatan cidii wax taraysa u jilicsan ayaa waxa soo dhan maanta soo dhex galeen aaway dadkii ka murgi lahaa annagana waxaan ku dhex baaba'anay laba qolo dhexdood laba dibiyo hardamaya ayaan dhexdooda ku baaba'anay qolo kuraasi ka luntay oo waalan majaaniin ah kuraas baa waa shay miyir kale ma leh ama inuu ku fadhiisto ama inuu dhinto oo taga mooyaane miyir kale ma leh majnuunka kuraasta iyo jagooyinku waaleen waa qolo dan qabiil kama shaqeeyaan dan gobol kama shaqeeyaan dan wadanna kama shaqeeyaan laakiin waa danayste kursigaasay ka gashay maalinku helana waa xasilaya maalinku waayana waa dagaalamaya goormuu kaasi noqday mid ummad u taliya goormuu soo noqday mid masaalix ummadeed xambaarsan fi'ada labaad iyo kooxda labaad waxa weeye waa niman ganacsato ah oo ummadani u afduuban tahay oo haddii nidaamba ummadda u soo noqdo rumaysan jaanisyo fara badan oo haystaan iyo tuubooyin meel ugu jiro nuugayaan inay ka baaba'ayaan sidaas daraaddeed nidaam oo dhan bay la dagaalamayaan inuu wax soo noqdo ummadan isku soo noqotay la dagaalamayaan waxoogaa dhaqaalana waa haysteen oo xaraam ku soo gashay war ma labadaas qolaan u afduubnaanayna ayna almasaalix markaasaa waxa weeye maalinba meel maalinba qaab maalinba waji maalinba si annagana waxaan ka dhammaan laanahay meeshan inaanu taxliilinno oo koox la safanno oo nuqolo la safanno oo qolo u dabacno war yaa lumaya dalkii baa lumaya oo ummadii baa lumays oo masaalixdii baa lumays oo culayska saaran fiiri oo meesha la yaala fiiri ma waxa ku quman inaad maanta mid safiih ah antaad garab istaagta aad afkaartiisa taxliiliso علشان reer baa kala dhaxeey علشان kooxnima kala dhaxays علشان deegaan baa kala dhaxeey war maxay taraysaa 30 sano ku dhawaad baa waxa ku soo jirteen haday meel idin gaarsiinayso in sheekadii cusub maalin ba dhinac loo dhigo oo xuquusha yaani waxa weeye la rogrogo oo nala wareeriyo iyadoo masaa'ibtaas oo dhan umada haysato annagana aanu fadhi ku dirka ka taxliilino oo meel walba gasho oo culimadii ay saan noqdaan oo talabatul cilmigi saan noqdaan oo khaasadii ummadu xataa ka fayoobaan weydo waa wax aad looga naxwa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ummadan caafiyo oo caafimaad u soo dajiyo oo quluubteeda isu keeno oo ilaahay qabyaalada ka saaro oo rabbi inta mataamicda iyo danaha khaas kale ilaahay inuu ka qabto oo allah tabaaraka wa tacaala inta lunsan inuu ilaahay soo hanuuniyo ka ilaahay uusan hanuun ugu talagelin ilaahay si degdega inuu halaago ilaahay midkuusan ugu talagelin hanuun oo ummadan dhibkeeda ka shaqaynaya kuna danaysanaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu si degdega u soo qabto oo ilaahay ummadda uga raaxeeyo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala ummadana qulubteeda ilaahay soo celiyo cadowgeedana ilaahay ka qabto ilaahay cadowgeeda ha ka qabto cadowgeedana ha fahansiiyo qalbigeedana ilaahay burcad iyo khayr ha isu mariyo ilaahay afkaarta khariban iyo duulaanka dibadda iyo midka gudeeya aqli darradaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka qabto sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك
ويعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك